بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج بھی سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے الزامات کی گونج پاکستان کی سیاست میں سنی جا رہی ہے، اور آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ سینئر رینکرز کو بلایا اور ان سے گفتگو کی، اور آج ان کے الزامات کے جواب دیے، سوائے ایک کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات کا ضرور کہا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے بشیر میمن صاحب سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، آج بھی تذکرہ کریں گے۔ ساتھ پروگرام کے اندر آج ذکر کریں گے کہ گوانتانامو بے کو بالآخر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اوباما نے بڑا یہ اعلان کیا تھا اپنے انتخابی منشور میں بھی کہ اس کو بند کریں گے، لیکن نہیں کر پائے، لیکن اب جو ہے وہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ قصہ پارینہ ہو جائے گا۔ اس سے جڑی ہوئی کئی داستانیں ہیں، اس کا ذکر بھی کریں گے اپنے پروگرام کے اندر، اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا مصر کا، جہاں اخوان المسلمون کی قیادت آج بھی جیلوں میں قید کی جو ابتلا جو ہے اس کا سامنا کر رہی ہے، اور ایک جید عالم دین شیخ الحدیث 80 سال کے عبد الرحیم جبرائیل کو آج پھانسی دے دی گئی۔ اخوان کے بڑے مرکزی رہنما تھے، اس سے پہلے کئی رہنماؤں کو جو ہے وہ پھانسی دی جا چکی ہے، اس پر ذکر کریں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب پاکستان کی سیاست سے الزام در الزام جواب، اس کا جوابی الزامات کا ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو عوامی ایشوز ہیں، عوام کو ریلیف کی بات ہے، وہ کہیں اس کا کوئی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ کیا چلن ہے، کیا ہے سلسلہ؟ دیکھیں، ایک تو میں بہت عرصے سے اس چیز کا قائل ہوں کہ جو بھی بیوروکریٹ ہو، جرنیل ہو یا سیاستدان ہو، جب وہ ریٹائر ہو کے کوئی گفتگو کرے اور بیان دے کہ میں یہ ہوا تھا اور یہ ایسا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایف آئی آر اس پہ درج ہونی چاہیے۔ پولیس آفیسر جرم میں اگر شریک نہیں ہوتا تو اس کی خاموشی جو ہے اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کے ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے جرم کو روکنا ہے، آپ نے ترغیب کو روکنا ہے۔ ایک آدمی آپ کو 5 لاکھ روپے رشوت پیش کرتا ہے، رشوت اس کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، تب بھی آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کو سفارش کراتا ہے اور آپ اس کو گرفتار، ایک آدمی اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے، آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کا پریس ہو، پاکستان کی سیاستدان ہو، پاکستان کا سوشل میڈیا ہو، انہوں نے یہ ایک عادت بنا لی ہوئی ہے کہ جس بندے نے بھی یہ بعد میں جا کے اس کو ہیرو بناتے ہیں، کیا بات ہے رویداد خان صاحب کی، کیا بات ہے جناب سردار کون سا تھے وہ اپنا آئی جی ہوتے تھے ان کی، کیا بات ہے۔ میں تو قدرت اللہ شہاب کو بھی اس جرم سے ایبزالو نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی تھا قدرت اللہ شہاب جیسے بھی آپ جو مرضی کہیں ڈیوٹی پہ تھے، جو آپ روحانی لیول اور چیز ہے، بنیادی طور پہ آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے، بالکل پھر دعویٰ مارتا آپ کریں کہ آپ کیا۔ ایک اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک جرنل سی بایوگرافی لکھ کے چلے جاتے ہیں زندگی، لیکن ہیرو مت۔ اسی لیے آپ نہیں لکھ رہے بایوگرافی؟ میں تو لکھتا، میں لکھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ میری بایوگرافی 17 سال نوکری کے اندر لکھی یعنی شروع ہو چکی تھی۔ میں جب نوکری کے اندر تھا اور میں نے اس کو بھگتا ہے، ہر سال بھگتا ہے انکوائریوں کی صورت میں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت تم لوگ کیوں نہیں بولے تھے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچایا جاتا، مجھے کیوں نہیں نقصان پہنچایا، مجھے میری اللہ نے میری حفاظت کی۔ تو یہ اس بات کے اوپر ایسا گواہ، اس کے اوپر کسی قسم کی گفتگو جو کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، وہ میں اس پہ وقت اس لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود عثمان صاحب اس طرح کی گواہی نے پاکستان کی پوری سوسائٹی کو تلخ کر کے رکھ دیا، اور ہم اکثر اوقات سارا ایویڈنس کیا ہے، لوگ اس کے کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ کتاب آسمان سے اتری ہے۔ ایک بندہ جو پوری زندگی کاسا لیسی کرتا ہے، 4 پلاٹ حاصل کرتا ہے، زندگی کے اندر مراد حاصل کرتا ہے، 5 گن مین لے کے چلتا ہے، آگے آگے ٹوٹو چل رہے ہوتے ہیں، زندگی کے اندر ہر طرح کی پوسٹنگ دیتا ہے، اس بندے کی کتاب پہ کیا اعتبار آ گیا؟ جو بندہ خروشچیف کے زمانے میں، وہ ایک بندہ جو تھا خروشچیف تقریر کر رہا تھا سٹالن کے خلاف، کیونکہ سٹالن بڑا ظالم آدمی تھا، تو ایک بندہ اس کے کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا تم کدھر سے اس وقت جب تم کون ہے یہ گستاخ؟ اس نے جیسے آپریشن بولا، سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں بولا۔ اس نے کہا میں اس وقت وہیں تھا جس وقت جہاں اس وقت تم ہو، کیونکہ میں بھی ایسے تھا۔ باقی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی طور یہ کوفے کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ماتم، جیسے زمام جان العابدین کے وہی تو فکریں ہیں کہ کوفہ تم کو بھولے ہیں؟ جب سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی تم خاموش تھے، تم چپ تھے، تمہاری زبانیں بند تھی،
तुम इब्न ज़ियाद सामने चुक गए थे। जब हुसैन इस दुनिया से चले जाएं, शहादत के सरफराज हो जाए, फिर मातम करने का क्या फायदा? बशीर मेमन करे या कोई और करे? ये कौन सी बात आ गई? ये कहां से खड़े होके आ गए? फिर तो सारे साथ चले जाते हैं। लेकिन एक बात जो वज़ीर आज़म साहब ने कही है कि सिवाय ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि चूंकि वो वज़ीर ख़ारजा थे और अकामा होल्डर थे, उसकी तहकीकात का हुक्म उन्होंने दिया, वो दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को तहकीकात करने के हुक्म का पूरा इख्तियार है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से तमाम अथॉरिटीज से निकलती है। ही इज हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन भी है पाकिस्तान के सारी प्रोसिक्यूशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त आप करते हैं ना तो कहते हैं कि वर्सेस द स्टेट, फलाना वर्सेस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट का कौन हेड है? प्राइम मिनिस्टर। तो तमाम प्रोसिक्यूशन का ऑटोमेटिकली, तमाम लीगल बिजनेस का ऑटोमेटिकली हेड जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। वो कह तो सकता है कि ये करो, डायरेक्शन दे सकता है कि फलाना आदमी की, मैं समझता हूँ कि ये बात है, लेकिन ये जब कहेगा कि ख्वाजा उसको पकड़ के बंद करो या ख्वाजा के खिलाफ केस निकालो, फिर वो गलत करेगा, फिर वो कार्य सरकार में दाखिल करेगा। अगर तो वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि ख्वाजा से अंदर होता है, तो फिर गलत है। तो फिर उस वक्त बशीर मेमन साहब का ज़मीर जागना चाहिए था। फिर बाकी लोगों का ज़मीर, अगर आपका ज़मीर नहीं जागा तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई हक, और मैं तो अक्सर समझता हूं कि हमारे लोग ना टीवी वाले चस्कारे लेते हैं बाद में बैठ के। अच्छा आपने ये किया था, वो तो क्या कहा था, चस्के लेते हैं। और ये सारे के सारे जो है ना, बेसिकली हमारे जर्नलिस्ट हैं, इस तरह के लोग, ये बुनियादी तौर पर उस जुर्म को प्रमोट करते हैं कि जिस जुर्म में वक्त पर खामोशी होती है और वक्त के बाद बोलना होता है। ये गलत है, ये गलत है। अच्छा अब आते हैं ताज़ा तरीन जो बाकी चीज़ें, इसको छोड़ें। मतलब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, ये वक्त के साथ साथ बहुत आगे आगे गंभीर होती चली जाएगी। बाजा साहब से मुलाकात, गुफ्तगू हुई है अमेरिकन उसकी, उस पर चाइनीज़ ने कुछ खबरें निकाली हुई हैं, और चाइनीज़ समझते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को वैसे ही उलझाना चाहता है जैसे वियतनाम से निकलते हुए उसने कंबोडिया को उलझाया था। कंबोडिया में हुआ ये था कि कंबोडिया जो था वो उसमें लड़ाई चल रही थी, उसके खैमर रूज जो थे, तो उन्होंने एक दरिया था, रेन रिवर था, उसके अंदर कोई 300-400 लाशें जो हैं वो मार बोर के बंदे भेज दिए, और वो कहा कि तो हमारे बंदे हैं वेद कांगियों के मुकाबले में लड़े थे, तो जाकर उस पर हमला कर दिया शुरू कर दिया। इधर से वियतनाम की बात शुरू। अब अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि हम बिल्कुल इस वक्त 9/11 पे खड़े हैं, मुशर्रफ के सामने जो सवालात थे वही सवालात इस वक्त कमर जावेद बाजवा के सामने, और उसी तेजी के साथ चले आ रहे हैं कि क्या आप अमेरिका का साथ किस मामलात में दोगे, किन टर्म्स एंड कंडीशन में दोगे। आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, बल्कि ये डबल सवाल हो गए, ये मुशर्रफ और नवाज शरीफ के मिले जुले सवाल जो हैं अपना उनके सामने आ गए। इमरान खान साहब तो अल्लाह हाफ़िज़ है, वो तो उनकी तो सियासी सोच बसीरत इतनी ज़्यादा है, और वो मगरब को इतना ज़्यादा जानते हैं, इतना ज़्यादा जानते हैं कि वो किसी वक्त भी कोई फैसला कर सकते हैं। क्या फैसला कर सकते हैं? मगरब वक्त से पहले रोज़ा खोल दे, छोटी बात। मगरब जब छोड़े, मजाक की बात है, वैसे कहेंगे मेरे साथ अपनी जाती कर, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, इस वक्त खबरें चाइनीज मीडिया के पाकिस्तान से 2 एयर बेसिस मांगे गए हैं। रिट्रीव की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं आपने, लेकिन मसला सारा ये है कि वो चाहते ये हैं कि तालिबान जो है उनका पाकिस्तान के साथ एक रिफ्ट पैदा हो और पाकिस्तान फिर दोबारा डिस्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि मकसद अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना, मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना ताकि सी पैक न चले यहाँ पर, क्योंकि तालिबान अगर वहां लड़ते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, आज कराची के अंदर जो है ज़िमनी इंतखाब हुआ है, और अब तक के जो नताइज हैं, जो कुछ 40-42 हल्कों के हैं, उसमें नून लीग आगे जा रही है, मामूली फर्क है, और वोटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, बहुत थोड़ी हुई है। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, कभी पीएसपी है, कभी जो है वो पीटीआई है, टीएलपी कभी अच्छे वोट ले रही है, जो कुछ अरसा से जो कालदम जमात भी थे, तो ये ऊपर नीचे चल रहा है, कभी दूसरे पे कभी तीसरे पे। वो लोकेलिटीज है, मिक्स लोकेलिटी है, तो देखें क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। और मिफ्ता इस्माइल, लेकिन मिफ्ता जो भी है, खा कुछ जिस बंदे की तारीफ करनी चाहिए वो करनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल जो है वो कंपैरेटिवली बेटर आदमी है। आपको पता है तमाम तर परेशानी मुसीबत, अगरचे उसने एक बड़ी गलती की थी कि सारे कांटे इमरान खान के रास्ते में बजट ला के बोए थे आखिरी बजट में, लेकिन उसने जो डॉलर को हकीकत पे लेके आके खड़ा किया, उसने कहा रियलिटी फेस करो यार, ये क्या तुमने आर्टिफिशियल, एकदम बम फटेगा तो मातशना के पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। फिर गुफ्तगू शुगुफ्तगू भी ठीक, अगर उसका लॉयल्टीज नून लीग के साथ
बहुत ज्यादा होनी लीग चाहिए। में कोई बुरे लोग हैं, हर अच्छे चीज लोग भी हैं। हाँ नहीं, मैं अगरचे मैं कहना मैं नून लीग के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन नून लीग के बाकी लोग जो थे वो और तरह की पॉलिटिक्स करते ये बंदा। एक तो ये है, दूसरा ये है कि फैसल वाडा साहब की शख्सियत जो है उसके मुकाबले में मुफ्ता इस्माइल साहब को तक पढ़ा लिखा बंदा है, बाहर का पढ़ा लिखा है और इकोनॉमी को जानता है। फैसल वाडा बेसिकली फैसल वाडा एक शो ऑफ है, पैसा दिखाओ, ट्रेल मोटरसाइकिल पे चले जाओ, गुफ्तगू और तरीके से कर दो, इधर से इधर छोड़ दो, वो छोड़ दो। फैसल वाडा बस अच्छा है, क्रिकेट के उन दीवानों की तरह, चाचा क्रिकेट की तरह बस झंडा लेके पीटीआई का घूमता है। फैसल वाडा की शख्सियत अपील नहीं कर सकी कराची वालों को। देखिए कराची सबसे ज्यादा लिटरेट शहर है और लेकिन टीएलपी का वहाँ उभरना और इस सारे क्राइसिस में उभरना और उसको दहशतगर्द तंजीम के तौर पे नोटिफाई करने के बाद उभरना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हर हल्के में उसने पॉकेट्स तो बनाई हुई है ना टीएलपी ने, है तो ये सही। पॉकेट थी सुन्नी है उसकी बरेलियों की, पिछले इलेक्शन ये में भी इतना वोट तो लिया था। पॉकेट खत्म हो गई थी यार नूरानी साहब के बाद, नूरानी साहब की जिंदगी में खत्म हो गई। रानी साहब के बाद बात कर रहा हूँ कि टीएलपी ने अपना एक मजबूत हल्का हर हल्के के अंदर निकाला वोट है। बैंक बनाया। और मैं आपको बताऊं उसमें सिर्फ बरेलवी नहीं है, मैं कोर पीपल को जानता हूं, बेशुमार और तरह के लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो वाकई समझते हैं कि स्टैंड ठीक है, ऐसे लोग हैं जो वाकई। और बात है, एक बात बड़ा अजीब सी बात है कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी जो है उसने अपने इल्म से भी मुतासर किया। मैं कई दफा जिक्र किया कि यूसुफ सलाहुद्दीन ने मुझे खुद कहा कि हमने इकबाल को इतना पढ़ा लिखा, इकबाल के बारे में नहीं देखा किसी बंदे को अपनी जिंदगी में, उससे मुतासर किया, बात मुतासर को ये बदनाम करने पे आते, जो जिसको मर्जी बदनाम करते हैं, मैं कल को किसी को भी देख सका, लेकिन उसके एक इनरोड्स हैं। चले जी देखते हैं कौन फातेह करार पाता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।